शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। I would like to say welcome to everybody in the beautiful occasion of the school day function arranged gloriously within school premises respectively. From Matrushri Education Society Satnur of the respectable and responsible management committees and every responsible teachers and staffs. Most pleasant welcome to everybody, parents and teachers, to our gracious and auspicious program of 36 celebration school day functions academic year 2024-25 respectively. Due to your happy appearance, took a joy more as an increased beauty to our auspicious program of the school day function 2024-25. Once again, I would like to say welcome to everyone. Thanks a lot, dears. As usually, we are going to be begins now the auspicious and magnificent annual school day function held within our school premises. According to Hindu's formalities and culture, everyone must be dedicated through devoted song before any program to the God. An account of they wanted to get blessings and wishes from the God, so that the same thing we are also going to be begins the function. Please soon come upon the stage, dears, who were allotted to the prayer program. Mudakar
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much, dears. I think your devoted song may be reached to God. God bless you. Shri H.K. Shrikantana Sir, MSCAG, Great Honorable President of Matrushri Education Society, Satnuru, and also Great Famous Respectable President of Rural Education Society, RES, all over Kanakpura Taluk. As well as they are not only president, they have been great and famous farmer in this state. They have gotten so many awarded by government or non-government for the same purpose of excellent agriculture in state. The same great and famous person has been gloriously appearance in our auspicious occasion of annual school day function. They have been already being their respectable seated on the stage respectively. Now we are going to be humble welcoming them, dedicated through the garland respectfully. Shri Professor Jayaprakash Gowda Sir, respectable professor and literature as well as the President of Karnataka Union Mandya. The great famous persons already has been happily come to our auspicious occasion of the annual school day. We are going to welcoming them, dedicated through the garland respectfully. Kumari biography Sukrita Nag is an Indian television actress. She has been happily come to our glorious function. We are happily welcoming them, dedicated through the garland happily. Shri Krishnagowda Sir, responsible and respectable treasurer of Matrushri Education Society, Satnur. The same respectable person has been happily come to the annual school day function. Already has been being on there seated on the stage. Now we are going to welcoming them, dedicated through the garland respectfully. Shri Nagaraju Sir, Senior Most Secretary of Matrushri Education Society, Satnur. The same respectable has been come to the annual school day gracious function and account of wishes and bless our children. We are also going to be welcoming them, dedicated through garland happily. Shri A.T. Lokesh Sir, respectable Director of Matrushri Education Society, Satnur. The same respectable has been present in our magnificent annual school day function in order to cooperation along with wishes and bless our children. Now we are to welcoming them, dedicated the garland gladly. Shri Siddesh Kumar CM Sir, respectable Director of Matrushri Education Society, Satnur. They have been come to our glorious annual school day function. Due to cooperation with appreciation of our children, we are to welcoming them, dedicated through garland happily. Shri Santraju Sir, respectable Director of Matrushri Education Society, Satnur. The same respectable has been happily come our annual school day function. We are to welcoming them, dedicated through the garland respectfully. Shri Pradeep Sir, respectable Director of Matrushri Education Society, Satnur. The
Now we are also going to welcoming them happily dedicated through the garland respectfully. Most welcome, respectable and responsible parents and their family members, relative or others, as well as Department of Police officers and their staffs, and also Department of BESCOM officers and their staffs, as well as the neighbors, school headmaster and the staffs and teachers respectively. Solicit your gracious presence with parents, friends or public, as well as the department officer and their staff auspicious occasion of the annual school day function for your and your children. In order to cooperation along with your blessings and wishes to our children, and as we have been gladly arrangement of this function in our school premises. Once again, humble requested you to that kindly watching and see your children's performance in the cultural activity. Have skills but don't miss any program, either well or not well. Please should be watching every program, that is our ambitious. Finally, teachers including management committees also expected from you only for your cooperation with your blessings and wishes. Enough thank you and thanking everybody. Thank you everybody, parents and others, as well as others, school headmaster and others officers and staffs. Ultimately wish you happy annual school day function, everyone respectable. Any program begins through the inauguration, it means the light on the lamp. So that I request you to each guest on the stage, please come and light on the lamp respectively. Shri Krishna Gowda sir, Treasurer of Matrushri Education Society, Satnuru. I am requesting you to that simply speak about introductory speech, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಾತನೂರು 1980-90ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಾಜು ಕಳೆಗಳ ಜೊತೆ ನಾಗರಾಜುವನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ತಗೋತಿದ್ದು. ಸಂಬೇಗೌಡರ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 4-6 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ನಡೆಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟನೇ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಯಿತು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 16 ಶಾಲೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿ ಆ ನಂತರ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೂಡಿ
ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಕಂಠವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಶಾಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ಬೀಗರಾದ ಸುರೇಶ್ ದಾಸಪ್ಪನವರು CSR ಫಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ CSR ಫಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 56 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು 56 ಲಕ್ಷ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಟಾಯ್ಲೆಟು, ಲೈಬ್ರರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲೂಕಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ, ಈ ಥರ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳೋರೆ ಈ ಥರ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಸೇರಿಸಿದಿರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕೆಲವರಂತಾರೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರ ಭಾವನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕಲಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲದೇ ನಿಮಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏಡೆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ತೆಗಿತಾವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೀಚರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾವ್ರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೈಯಿಂದ 10,000ನೋ 20,000ನೋ 50,000ನೋ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಾಲೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಶಾಲೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much, sir, for your introductory speech. Well and good, sir. Shri Gabbadi Suresh, sir, Class 1 contractor, respectable guest. He has been gladly come to our auspicious occasion of the annual school function for wishes and blesses our children. Now we are also going to welcoming them happily dedicated through the garland respectfully. Dear Sanjana, 7th standard, early come up on the stage. I am asking you that to be read annual school report academic year 2024 to 25 respectively. Good evening everyone. Now I will read annual school report. In order to provide the quality education to even also rural area children, Matrushri Education Society known as Shri Sharda Vidya Mandira School Satanuru was begins academic year 1989 to 90. In beginning few children were studying in the same school, but now this academic year 2024-25 381 students are studying in this school, happily studying already. Due to given to quality education to each and every children, the society has been appointed quality teachers and staffs. They have been hardly working in the school for improvement education of children. On account of comfortable studies the children, the society has been provided wide and good ventilation classrooms, including green board and good furniture. Shri Kantana sir afforded 10,000 general knowledge books to library in order to help to unemployed and children. Lab along with the computer training class respectively. On account of everyone children must be at least simply speech in English, as well as nobody children weak in this study. So the Shri Kantana sir has been provided begins in our both spoken English class, remedial class for their own expenses, full of free their blessing. Due to never any children suffering from hungry in the
strong and tall compound and gate around school premises. Nobody shall not possible to entry inside without permission of gateman. Due to every children drinking pure water every day, the society provided filter water machine to our school. Also, high-tech toilet provided individual girls and boys, including teachers also. In order to dance skills development in the every children, the dance training given by the efficient dance master to expected and suitable children by low cost of fees, as well as due to the karate skills must be wanted to our children for protected themselves, so that the karate classes also begins by karate masters. By both skills from our children have obtained both skillful capacity persons in this society. If anyone parents admission to anyone child any classes along with your child, such those parents eligible to exemption 1000 rupees by your child admission. Those are all eligible to exemption 1000 rupees each child respectively. Our school children happily participated to the Pratibha Karanji program. So many children have won many medals from the Pratibha Karanji program. In order to know the health of the children, we have been arranging health catch-up camp in our school premises. Each have yearly once strictly an account of understand the means of the festivals. We have been every festivals in our school premises. It means Raksha Bandhana, Deepavali, Environment Day, Teachers Day, Children's Day, Krishna Janmashtami, Happy New Year, Science Exhibition. Thus we have celebration of these all festivals in grandly celebration in our school strictly. In order to exhibit the skills of the parents, someone events to hit in your school premises for everyone parents. Everyone parents have gently and happy participated which one interested events. Among the participated, everyone parents have tremendously exhibited their skills and capacities, dedicated in open field and also show their capacity skills in front of their children. Among the participators, someone won and selected best parents of the school awarded. Humble thanking to everyone parents by the management committee and school teachers and staffs respectively. And also science model exhibition program has been arranging in your school premises. Everyone children technically making a model of science. Each one children have to give a demonstration regarding the science model to their parents. Each one parent here their children's skills and technical mind. They have so happy and appreciation of their children, gladly blessed and wishes to their children happily. Thank you, Ananda. Shri Professor Jaiprakash Sir, responsible director of our society, please come and simply speak about our children and annual school day function. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಖುಷಿ ಪಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀವೇನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಭಾಳ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾನು
ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದವು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, BO ಆಗಿದ್ದಂಥವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ಯಾವುದು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಯಾರು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು, ನಮಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು, ನಮಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅವ್ರು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರ್ತವೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನೆನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾತ್ನೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಶಾರದಾ ಶಾಲೆಗೆ. ಆ ಶಾರದಾ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಾಗ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಭಾಷಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಂತ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹುಡುಗರು, ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು, ಕುಣಿಬೇಕು. ಆಡುವ ಕುಣಿಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಣಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನರ್ತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕುಣಿಯುವ ವಯಸ್ಸು. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮಹಾಕವಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ತಾಳಿಯಾಕ ಗೆಜ್ಜಾಕ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕುಣಿಬೇಕು, ನಾವು ದಣಿಬೇಕು, ಮಣಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಏಜ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿಬೇಕು, ದಣಿಬೇಕು, ಮಣಿಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಬರೀ ಕುಣಿಯೋದು ದಣಿಯೋದು ಅಲ್ಲ, ಮಣಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿಯವರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಸರೋಜದೇವಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಯಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಲೆಗೆ ಸೋಲ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಕಲೆಗೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕಲೆಗೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಕಂಠು ನಾನು ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದವರು. ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದಾತ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಸಾತ್ನೂರು ಕರಿಯಪ್ಪನವರು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕನಕಪುರದ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ, ಮಂಡ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಅಂಥವ್ರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದಂಥ NS ರಾಮೇಗೌಡರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅರಿವು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಅರಿವು ಅಂತ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಮರಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅಂದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಇರ್ತದೆ, ಗಿಡ ಇರ್ತದೆ, ಮರ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಮರ ಬೇಕು, ಗಿಡ ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಇಲಿಯೂ ಬೇಕು, ಹಾವು ಬೇಕು, ಬೆಕ್ಕು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಬದುಕು ಸಹನೀಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಶಾರದಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ 400-500 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವರದಿಯನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಂಠ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಪುಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಾಕರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಗೌರವಯುತವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಆ ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರು, ಈ 3 ಜನರು ಕೂಡ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯನಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರಿಯಪ್ಪನವರೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ, 5 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಗ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಥವಾ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ದಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಬಡ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಂಥ ಶಾರದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಗೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ, 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆ ನರಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಡ್ಯಾಡಿ, ಮಮ್ಮಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ, ಅವ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಡ್ಯಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏನವ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಏನವ್ವ, ಏನು ತಾಯಿ, ಏನು ಮಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲೂ ಬಳಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ತಾಯಿ, ಏನು ಮಗ, ಏನವ್ವ, ಅವ್ವ, ಅಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ, ಅಕ್ಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಕ್ಲೀಶೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಹಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹಲೋ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬಲ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಲ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನೀಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೆಕ್ಕು. ಬೆಕ್ಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಟನ್ನು ಕ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲಕವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾಷೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಿಚನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ 14ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಅದೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ, ದನ ಕಾಯುವವರು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದರು, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು, ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, 3/2 ಭಾಗದಷ್ಟು
ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವನು ಮಾಲೀಕನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಮಾಲೀಕನ ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವಕ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮಗೆ ಮಾಲೀಕರ ಭಾಷೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಗುಲಾಮಿತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ. 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಂತು, ವ್ಯಾಸರ ಮಹಾಭಾರತ ಬಂತು, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯರ ರಾಮಾಯಣ ಬಂತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷು. ಇವತ್ತು ಜನ ಬಳಸಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಬಳಸೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು, ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ನಿನಗೆ ನಾನು, ನನಗೆ ನೀನು ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ನಿನಗೆ ನೀನು, ನನಗೆ ನಾನು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕವಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೌರವದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಸಮಾಜ ಅದು ಸುಡುಗಾಡಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹಿರಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾರ್ಥಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು. 10 ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ನೀವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಂಠು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ. Owner of France Global Power Limited Bangalore, respectable guest, he has been gladly come to our auspicious occasion of the annual school function for wishes and blesses our children. Now we are also going to welcoming them happily dedicated through the garland respectfully. Srimati Samata ma'am, respectable guest, she has been gladly come to our auspicious occasion of the annual school function. Now we are also going to welcoming them happily dedicated through the garland respectfully. Shri Shankar sir, Director of Matrushi Education Society, respectable guest. He has been gladly come to our auspicious occasion of the annual school function. Now we are also going to welcoming them happily dedicated through the garland respectfully. Kumari Sukruta Nag ma'am, please come and simply speak about our children and annual school day function. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೋಶು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ನ ಚೆರಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆ
ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು. ಎಸ್, ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, RES ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರುವ ಮನಸ್ಸುಗಾರ HK ಶ್ರೀಕಂಠಣ್ಣವರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ ಕಲಿತಂತ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ವೇದಾಂತವನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮಾತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ವಿವರಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಓದುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು. ಓದುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳದಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿಂಡಿಮ ಕವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವಿತಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯು ವಾಗ್ದೇವಿಯ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಬೀಗೆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ಚೆಚ್ಚಿದರಷ್ಟೇ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಗಾಢವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದರಷ್ಟೇ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಏನು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದರರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. 1964-66ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ರೂಪ ಮಾಡೋದು ತರಗತಿಯ 4 ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ. ನೀವೇನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆಗೋಸ್ಕರ, ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬದುಕನ್ನು ಸಕಾರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪೋಷಕರಾದವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಡಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಡಲು ಬಿಡಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾವು ಅನುಭವವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಗುರಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತವನ್ನೊಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thanks so much, sir, for your nice speech. In order to take out of the skills of the parents and show their children, from our school desired to be conducted events for the parents held in our school premises. Who are such events? Its names as shown below. Musical chairs, men and women. Rangoli draw, women. Water bottle filling, women. Among participators who are winners, such winners name call now. I am asking you that, dear parents, kindly soon come upon the stage, accepted your prizes happily. Musical chairs distribution prizes. Ravi Kumar sir, Dheeraj Gowda, 2nd standard parent, 1st place. Early come upon the stage, dear sir. Please give me. Devraj sir, Ananya, 1st standard parent, 2nd prize. Early come upon the stage, dear sir. Kiran sir, Tanvik, 2nd standard parent, 3rd prize. Early come upon the stage, dear sir.
Ramya ma'am, Punar Gowda, 2nd standard parent, 2nd place. Early come upon the stage, dear ma'am. Rangoli draw distribution prizes. Bhagya ma'am, Sanjana, 7th standard, first prize. Early come upon the stage, dear ma'am. Samata ma'am. Kavya ma'am, Purvik Nayak, LKG parent, 2nd prize. Early come upon the stage, dear ma'am. Jyoti ma'am, Hema Shri, 3rd standard parent, 3rd prize. Early come upon the stage, dear ma'am. Ramya ma'am, Achintya, LKG parent, 4th prize. Early come upon the stage, ma'am. Shakuntala ma'am, Sindhu, 7th standard parent, 4th place. Early come upon the stage, dear ma'am. Jayalakshmi ma'am, Hema BN, 4th standard parent, 4th place. Early come upon the stage, ma'am. Water bottle filling distribution prizes. Kavya ma'am, Deeksha, 1st standard parent, 1st place. Early come upon the stage, dear ma'am. Sushmita ma'am, Ashita, 2nd standard parent, 2nd place. Early come upon the stage,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನಗೂ ಜ್ವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ಬೇಗ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಆದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ್ರೆ, ನಾನೆಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಏನು ಶಾರದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ 36 ವರ್ಷಗಳ ವಸಂತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಶಾರದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಅನುಭವ ಏನೋ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ತಾಲೂಕಿನ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು MSc ಮಾಡಿದವನು, ವ್ಯವಸಾಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವನು. ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಾರದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಜ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅನುಭವನ, ಪಡೆದಂಥ ಅನುಭವನ ಇವತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿಸ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಶಾರದಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೂರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಡವರು. Honor sir. I requested to management committee member please come and honor them. Offered to so many song and dance and also dramas. Please come upon this stage sir and accepted our small honor sir. Shri Santosh sir, honorable karate master, please come upon this stage sir. Accepted our small honor. Please sir come and accepted our small honor sir.
ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ನಗುಮೊಗದಿಂದ ಜಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹ ದೇವ ಅಭಯ ಹಸ್ತವ ನೀಡಿ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಭವ್ಯ ಮೂರುತಿ ಹೇ ಗಣನಾಥ ಧಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಸಡಗರದಿಂದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಚಕಜಾಯದ ನೈವೇದ್ಯವಿತ್ತು ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ನಿತ್ಯವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಡಗರದಿಂದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಚಕಜಾಯದ ನೈವೇದ್ಯವಿತ್ತು ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ನಿತ್ಯವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಯ ಜಯ ಎನ್ನೋಣ ಗಣಪಗೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ ಜಯ ಜಯ ಎನ್ನೋಣ ಗಣಪಗೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ ಶರಣು ಶರಣು ಗಣಪ ಶರಣು ಶರಣು ಬೆನಕ ಶರಣು ಶರಣು ಗಣಪ ಶರಣು ಶರಣು ಬೆನಕ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಧಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಹೇ ಗಣಪ ಹೇ ಗಣಪ Zooby dooby zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache kyun pagal stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे हैं. दीवार किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं. ओ बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्म में होता है हो रहा है हूबहू. Ay ay ay, zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache kyun pagal
ಗೊತ್ತಾ? ಬಾಲ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನಮ್ಮಿಸ್ಸು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ಸು, ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು. ಬಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನಮ್ಮಿಸ್ಸು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ಸು, ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮರ್ರೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಬೈಯುವುದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮರ್ರೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಬೈಯುವುದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಕ ಬಂದ್ರೆ. ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಎಂತ ಬೇಡ ಅವಳು ಬಾರಗಿದ್ರೆ, ಅವಳು ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ದೆ. ನನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಚೂರು ದಪ್ಪಾರು ನಂಗೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕ ಬಂದು ಎದ್ರಿ ನಿಂತು ಕೂಡ್ಲೆ ಮನ್ಸು ಹೇಳತ್ತೊಂದು ಮಾತು, ಚಂದ 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 ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ, ಮೂಗಿನ ತುದಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಚಂದ 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 ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ, ನನ್ನಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವಳೆ ಆಸ್ತಿ. Smile on a face, with love in our hearts, with joy in the night, we welcome you this day. With smile on a face, with love in our hearts, with joy in the night, we welcome you this day. You are fine, you are young, you are fine, you are gone, you are fine, you are young, you are fine, you are gone. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah, benvenuta. ಚಿಕ್ಕ ಪುಕ್ಕು ರೈಲು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ, ಯಾಕಿಂಗೆ ಓಡ್ತೈತು, ಚಲು ಚಲು ಸ್ಮೈಲು, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಸ್ಟೈಲು, ಯಾಕಿಂಗೆ ಆಡ್ತೈತು. Darling, darling, come, come, darling, we go jolly ride. ವಿನ್ಯಾಸಕ್ ನನ್ ದ್ವಾಸೆ ಉಯ್ಯ ಯಾಕ್ಲ ಇಂತ ಹಾಡು, ಐಸಿಟ್ ನೋಡ್, ಈಟೋತ್ನಲ್ಲ ಮೂಡ, ವಿಂಡೋಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, FM ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಯು ಮೀ ಯು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಲವ್ವಿಂಗ್. Darling, darling, come, come, darling, we go jolly ride. ವಿನ್ಯಾಸಕ್ ನನ್ ದ್ವಾಸೆ ಉಯ್ಯ ಯಾಕ್ಲ ಇಂತ ಹಾಡು, ಐಸಿಟ್ ನೋಡ್, ಈಟೋತ್ನಲ್ಲ ಮೂಡ, ವಿಂಡೋಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, FM ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಯು ಮೀ ಯು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಲವ್ವಿಂಗ್. ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ನೀನು ಕಾಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಬೆಟ್ಟ ಮೌಂಟೇನ್, ಹೂ ಫ್ಲವರ್, ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ ಮೌಂಟೇನ್ ಫ್ಲವರ್. ಬಿಸಿಲೇ ಇರಲಿ ಮಳೆಯೇ ಬರಲಿ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮೇಡಲ್ಲಿ ಅಲೆವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು. ಬಿಸಿಲೇ ಇರಲಿ ಮಳೆಯೇ ಬರಲಿ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮೇಡಲ್ಲಿ ಅಲೆವೆ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಲೆಟ್ ಕಮ್,
rain let it come, forest mountain I go roaming. ತೇಲಿದೆ ಮನ ನಿನ್ನ ನಗುವಿನ ಆ ತಿಳಿಯಾಗಸದಲ್ಲಿ, ಜಾರಿದೆ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ಸಿಹಿಯಾದ ಅಪ್ಪುಗೆಯಲಿ, ಸೆಳೆದೆ ಕಣ್ಣಲೆ ಬೆರೆತೆ ನನ್ನಲೆ. ಓ ನಾನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನೀನು ಶ್ರೀದೇವಿ, ನಾನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನೀನು ಶ್ರೀದೇವಿ, ಡ್ರಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಆಡೋಣ ಬಾರ. ನೀನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿ, ನೀನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿ, ಡ್ರಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಆಡೋಣ ಬಾರ. ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನುಸಿರು, ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನುಸಿರು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಕೆಂಪು ಮುತ್ತು ಹವಳ ಸುಖ ನೀಡುವುದೇ. హైవే పైనే వెళ్తూ వెళ్తూ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్లో ఆగుతాం, కుల్ఫీతోనే సెల్ఫీ తీసుకుందాం. టుమారోనే లేనట్టుగా టుడే మనం తిరుగుదాం, వన్డేలోనే వరల్డ్ చుట్టేద్దాం. మిడ్ నైట్ అయినా కూడా హెడ్ లైట్ వేసుకుపోదా, మరి హెల్మెట్ నెత్తిన పెట్టుకోతా, హెడ్ వెయిట్ తోనే పోదా. సీటు మీద చాలబడి చిన్న చిన్ని ఆశలు తీర్చుకుంటా. Come on baby, let's go on the bullet. On the way లో పాడుకుందాం duet. Come on baby, let's go on the bullet. On the way లో పాడుకుందాం duet. ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವ ಕೇಳಿ ನಾ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ, ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿ ನಾ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ, ಆದರೂ ಮರೆತೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನ. ಬಂದಾಳೋ ಬಂದಾಳು ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ, ಬಂದಾಳೋ ಬಂದಾಳು ಚಂದಿರ ಚಕೋರಿ, ತಂದಾಳೋ 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 ಪ್ರೇಮದ ಸಿರಿ. ಬಂದಾಳೋ ಬಂದಾಳು ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ, ಬಂದಾಳೋ ಬಂದಾಳು ಚಂದಿರ ಚಕೋರಿ. ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪ ಈಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ನೋನೋ ಪಾಪ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪವಲಕ್ಕಿ ಡಮ್ ಡೂಮ್ ಟುಸುಕು ಪುಸುಕು. ಪ್ರೀತಿ ಗೀತಿ ಇರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ, I love you ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತೋ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ದೂರ ಕುಳಿತು ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಹೊಸ ಗಾನ ಬಜಾನ ಹಳೆ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೂ ಅಂತೀಯ ಹೂ ಅಂತೀಯ ಬಾಂತೀಯ ತಾಂತೀಯ. ಹೇಳುವೆ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ತುಟಿಗಳ ಸಿಹಿ ಅಂಚಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೂ ಅಂತೀಯ ಹೂ ಅಂತೀಯ ಬಾಂತೀಯ ತಾಂತೀಯ.
ದೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಬೆಸಲಾಗೈತೆ ನಮ್ ಜೋಡಿ ರಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟ ರ ಆ ರಟ್ಟೆ